ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸਮਤ ਕਰਮਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤੇ ਦੇਖੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਖੁਦ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੈਡੀ ਰੱਖਣਾ, ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। याद रखना, जब तक तुसी खुद कोशिश नहीं करते या खुद अपने वालों थोड़ी बहुत मेहनत नहीं करते, उदों तक थोड़ी जिंदगी दे विच थोड़ी लाइफ दे विच वो राइट एनर्जी नहीं आऊगी जिहड़ी आनी चाहिए। जे तुसी चाहते हैं कि थोड़ी जिंदगी दे विच थोड़ी लाइफ दे विच वो राइट स्ट्रोंग पॉजिटिव एनर्जी आवे, जिहड़ी तुसी लियाना चाहते हैं, उहदे तुहानूं खुद थोड़ी बहुत मेहनत करनी पऊगी, कोशिश करनी पऊगी, फिर ही किते आके वो राइट एनर्जी थोड़ी लाइफ च आ सकती है जिहड़ी आनी चाहिए। याद रखना, आई विल डू माई एब्सोल्यूट बेस्ट टू हेल्प यू इन एवरी वे पॉसिबल। मेरी सिर्फ तुहाडे नाल यही रिक्वेस्ट है कि जिस वेले तेरी फोन कॉल शो दे विच आवे, उस वेले तुसीं अपना सवाल अपना क्वेश्चन पहलां तो ही रेडी रखना है, तैयार रखना है, ताकि मैं तेरी पूरी मदद कर सकां। एंड आई विल डू माई एब्सोल्यूट बेस्ट टू हेल्प यू इन एवरी वे दैट आई कैन। जे कोई इहो जी चीज़ मैनूं रीडिंग दे विच नज़र आई है, इहो जी गल नज़र आई कि जिहड़ी शायद असीं लाइव टीवी ते नहीं शेयर कर सकते हैगे, फिर उहदे लई मैं तुहानूं जरूर रिक्वेस्ट कर दूँगी कि तुसीं मेरे नाल ऑफर गल कर लो, एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू ईवन मोर। याद रखना, जे तुसीं किसी भी रीज़न दे लई मेरे नाल ऑफर गल करना चाहते हैं या मैनूं परसनली आके मिलना चाहते हैं, उहदे लई तुसीं किसी भी वेले प्री बुकिंग नंबर के उत्ते फोन कर सकते हैं, मेरी टीम नाल गल कर सकते हैं, तो वह तुहाडे लई डेट टाइम वगैरह अरेंज कर देणगे। फिर उस दिन उस डेट उस टाइम ते या तो तुसीं मैनूं आके मिल सकते हैं या फिर मेरे नाल फोन ते गल कर सकते हैं। चलो सीधा चलते से अपने अज के पहले लकी कॉलर की कॉल। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? बस ठीक है, हम ठीक है। और आप कैसे ठीक हो? हाँ जी, बस ठीक हो। अच्छा, हम पूछ रहे थे कि अभी तो सब ठीक है ना, कभी कभी घबराहट सी होती है ना, तो पता नहीं क्यों। जी ज़रूर, मैं अभी आपके लिए चेक कर देती हूँ। आप ऐसा करना, वही बात अपने मन में रखना इसी चीज़ के बारे में। आप मुझे स्टॉप बोल देना, उसी कार्ड पर रुक जाऊँगी। शुरू करती हूँ जी। हाँ जी। अच्छा, ये हो गया आपका फर्स्ट कार्ड। तो एक बार और कह देना प्लीज़। हाँ जी। जी, ये हो गया आपका सेकंड कार्ड, और तीसरी दफ़ा फिर कह देना प्लीज़। हाँ जी। ओके, ये हो गया आपके 3 कार्ड। मैं ऐसे करती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स में निकालती हूँ कि थोड़ा सा डिटेल मैं आपको बता सकूँ। हाँ जी। देखिए, जिस हिसाब से आपके कार्ड्स आए ना, मैं ये ज़रूर आपसे कहना चाहूँगी कि जब हमारी लास्ट टाइम भी टीवी पर बात हुई थी, तब भी आपसे कहा था कि ऑफ फिर बात कर ले, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो हम लाइव टीवी पर नहीं कर सकते बात। तो वही जैसे वो जो मैसेज आपको देना चाह रहे थे अभी, जैसे वो चीज़ अभी इस वक्त हो रही है आपके साथ, तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से आपके कार्ड्स हैं, ये पता चल रहा है कि जैसे अनफॉर्चुनेटली कोई दोबारा से कोई ना कोई जैसे बंदिश डालने की कोशिश कर रहा है। आप जानते हैं कि वो कौन है ना, तो वो दोबारा से एक नई कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त वो जो कोशिश कर रहे हैं वो सेम तरीके से नहीं करे कि जैसे उन्होंने जो पहले ज़रिया यूज़ किया था या जिनको पास वो पहले गए थे, वो सेम पर्सन के पास नहीं जा रहे या सेम जगह पर नहीं जा रहे, अभी कहीं डिफरेंट है। तो जो वो लोकेशन है, वो लोकेशन ही डिफरेंट है ना, तो वो सेम एरिया नहीं है। ये नज़र आ रहा है कार्ड्स के हिसाब से कि शायद वो डिफरेंट एरिया है, कि जिसकी वजह से थोड़ी सी मुश्किल बढ़ गई है। तो इस वक्त तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए कि अगर आपने कोई बहुत बड़ा फैसला लेना है या कोई इम्पोर्टेंट फैसला आपने करना है, कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन बनाना है, तो घर में उसके बारे में बात ना करें अभी। हाँ, कोई बात भी नहीं। बिल्कुल, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जिस हिसाब से कार्ड्स आए हैं, पता चला कि शायद वो सुन रहे हैं आपकी बात, है ना। तो इस बात से आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। वैसे इन्होंने इशारा कर दिया था और इन्होंने आपको बता भी दिया था कि शायद कुछ सही नहीं है, मगर आपके मन में, इसीलिए आपके मन में फीलिंग आ गई थी कि कुछ राइट नहीं है, तो पहले से ही आप केयरफुल हो गई थी। मगर कई बार ऐसा होता है कि कॉन्फर्मेशन चाहिए और ये भी पुश करते हैं कि अभी बात करो या अभी पूछो, है ना। तो इनको भी ऐसा होता है कि सब कुछ जैसे ठीक से हो जाए आपके लिए।
मगर ये कब फिनिश होएगा? मैं तो अभी थक गई हूँ, you know, I mean, you know, कितने साल से, you know, I mean, it's too, you know, इंसान Yeah. फिर कब तक ले, you know, कब तक? जी, देखो वो तो अपनी तरफ से वो तो चेंज नहीं होंगे हम्म, ना। अगर हम कहें कि वो अपनी आदत बदल दें या वो खुद बदल जाएं, वो तो चीज़ नहीं होगी। जी, तो जिस राह पर आप अभी चल चुकी हैं, उसमें आपको सिर्फ अपनी नहीं, आपको तो दूसरों की भी मदद करनी है आगे चलकर, या है ना। तो इसके लिए आपको स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। तो कई और बार जो ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि अभी हम थक गए, अभी और नहीं होता, मगर जैसे हमने गिव अप कर दिया तो हम वो टेस्ट फेल हो गए। नहीं नहीं गिव हाँ अप तो नहीं करेंगे हम। हाँ, हम तो ये जैसे बहुत वो इम्पोर्टेंट है। तो लाइक नहीं, हमारा कहने का हाँ मतलब ये था कि कब तक उनकी फैक्ट्री बंद हुई, आप समझते हाँ हैं? हाँ, नहीं वो तो उनकी अभी हैबिट बन चुकी है, वो तो आदत बन चुकी है। वो बिना सोचे ही वो कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं कि जो सही नहीं है, है ना। और आप तो जानते हैं कि जो लोग नेगेटिव एनर्जी को यूज़ करते हैं, तो उनको कोई ना कहीं से उनको वो सोर्सेस चाहिए होते हैं, वो एनर्जी चाहिए होती है, हम जिससे वो अपने काम कर सकें। तो फिर ये जो हम ये नाम नहीं मेंशन करेंगे, वो जो पढ़ाई हम करते हैं वो ठीक है, जैसे कि वो काफ़ी मदद हो रही है? इसके बारे में मैं आपसे लाइव टीवी पर बात नहीं कर सकती, अच्छा, हाँ ठीक ना। है। इसीलिए मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि बेस्ट यही रहेगा कि आप ऑफ फिर बात करें, क्योंकि इस ठीक। वक्त आप अपने घर में कोई भी बात करेंगी या कुछ भी कहेंगी तो वो ऐसा ना हो कि वो गलत लोग सुन लें, ना। तो उससे उनकी मदद हो जाएगी। तो वो चीज़ हम उनको नहीं हमने बतानी। तो उसके लिए मैं आपको डेफिनेटली ये रेकमेंड करूँगी, हम जब भी हम ऑफर बात करेंगे तो जितनी भी मुझसे हो सके मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। हाँ, मगर ऐसे तो काफ़ी वो तो नहीं है ना कि नुकसान तो कुछ नहीं होएगा ना, सिर्फ हाँ या ना? इस वक्त तो हो रहा है, इस वक्त वो शुरुआत हो गई है उस चीज़ की। तो वो चीज़ एक्चुअली होनी नहीं चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसका जो अभी तक वो चीज़ें जैसे कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, वो काम बन जाने चाहिए थे, मगर उसमें भी इन्होंने रुकावट डाल दी है अभी, कि नहीं। तो वो इतना डिले नहीं होना चाहिए था। जो चीज़ आपकी है, काफ़ी वक्त से आप उसका इंतज़ार कर रही हैं कि ये कब क्लियर होगा, तो वो अभी तक वो चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए थी, मगर अनफॉर्चुनेटली ये पता चला कि इन्होंने दोबारा से उसमें जैसे बड़ी रुकावट डाल दी है ना। तो अभी तक वो चीज़ नहीं हुई, नहीं तो उसको डेफिनेटली अब तक तो हो ही जाना चाहिए था, अच्छा, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी वो प्रॉब्लम डाल रही हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी आप जल्द से जल्द मेरे साथ और फिर बात कर लें, ठीक है ना। तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प कर दूँगी, ठीक मगर है, घर में आपने जैसे इसके बारे में ऊंची आवाज़ से बस हमने अपना बात मुंह नहीं बंद करनी। रखना। हाँ हाँ, ये ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप पढ़ाई भी कर रही हैं वो भी मन में ही करनी है, ऐसे नहीं कि हम। नहीं वो तो नहीं, हाँ, हमारी आदत है, हम गुड, ऊंची आवाज़ से नहीं, हम सिर्फ करते मन से पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। क्योंकि आप तो जानती हैं कि ये अब तो आपको मैं कह सकती हूँ, आपको इनकी आदत का पता चल चुका है कि इनकी हैबिट्स कैसी हैं, है ना। बस इनसे थोड़ा सा केयरफुल रहना हमारे लिए ज़रूरी है ना। मगर गिव अप नहीं करना, कुछ भी हो जाए गिव अप नहीं करना। वो तो ऐसे कभी कभी इंसान निकल जाता है मुझसे, मगर दिल से नहीं करते हम। हाँ, क्योंकि अभी आपको बहुत बड़े काम करने हैं। ये तो सिंपल सी चीज़, ये तो जैसे एक किस्म का टेस्ट होता है हमारा, ये नहीं। तो ये तो सिंपल सी चीज़ है, मगर अभी तो बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। तो अगर हम ये छोटे काम से हमने लाइक थक गए या हिम्मत हार दी, तो फिर बड़े काम कैसे करेंगे, नहीं वो है तो ना। नहीं है, वो तो डेफिनेटली नहीं। वो तो इतने से इतने तक आए, तो फिर ये तो फिर हटना तो नामुमकिन है। कितना बिल्कुल बिल्कुल, जो भी करे, हमें पूरा यकीन है हमारे रब हमारे साथ है जी। तो वो है रास्ता दिखाएगी, वो है हमें सुकून देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के ऐसे रखें, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम और फिर बात करेंगे, इंशाल्लाह डेफिनेटली। ज़रूर। आप अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज़ जी। तो हाँ जी, ਤੁਹਾਡੇ साथ ना गल करके बहुत अच्छा लगता है, या मैंने हमेशा अच्छा लगता कि स्पेशली व्हेन आई रिकॉग्नाइज योर वॉइस एंड आई फील योर एनर्जी, योर लव, योर ब्लैसिंग्स, योर पॉजिटिव वाइब्रेशंस, इट रियली डज मीन अ लॉट टू मी। मैं इन्नी चीज़ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, कदे भी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ गिव अप नहीं करना चाहिए हैगा।
ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਓਕੇ ਹੁਣ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਜਿੰਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਓਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ, ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਔਰ ਡੂ ਮਾਈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਆਈ ਕੈਨ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ, ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੈਡੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਐਂਡ ਆਈ ਡੂ ਮਾਈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਆਈ ਕੈਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੇਟ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਡੇਟ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਈਦਰ ਵੇ ਆਈ ਡੂ ਮਾਈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਆਈ ਕੈਨ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਡੂ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲਾਈਫ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਬੋਦਰ, ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਟਰਾਈ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਥਿੰਗਸ ਡੋਨਟ ਹੈਪਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ them ਹੈਪਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇ, you need to create that energy yourself. You need to make that change happen yourself. ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੂਗਾ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਆ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਬਣੂਗਾ। Don't wait for anyone. ਖੁਦ ਕਰੋ, ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਗਮਗਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 100% ਰੱਖੋ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਸਾਡਾ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਰੱਬ 'ਤੇ, ਬਟ ਦ ਐਕਸ਼ਨਸ ਡੋਨਟ ਸੇ ਸ਼ੋ ਵਾਟ ਦੇ ਵਰਡਸ ਆਰ ਸੇਇੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ, ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਨੀ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ। ਡੋਂਟ ਐਵਰ ਟੈਂਪਟ ਫੇਟ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਨੋਟ ਵਰਥ ਇਟ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹੀ ਬਦਲਾਵ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ।
ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਇਟਸ ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ, ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਟੇਕ ਇਟ ਫੋਰਵਰਡ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ, ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਹੈਲਪ ਵਿਦ ਐਂਡ ਆਈ'll ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, I'll definitely let you know। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, then I can help you in a much more stronger way। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ GP ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਸਪੀਕ ਟੂ ਦ ਰਾਈਟ ਐਕਸਪਰਟ ਆਫ ਦ ਰਾਈਟ ਫੀਲਡ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਟਸ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਗੋ ਟੂ ਦ ਰਾਈਟ ਐਕਸਪਰਟ ਆਫ ਦ ਰਾਈਟ ਫੀਲਡ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾਉਣ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਬੇਅਰ ਦਿਸ ਇਨ ਮਾਈਂਡ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਆ ਯੂ ਨੋ ਯੋਰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜਸ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਨਥਿੰਗ ਹੈਪਨਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬਣੂਗਾ, ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਐਜ਼। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ। ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਜਸਟ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ, ਫੋਕਸ ਔਨ ਯੋਰ ਓਨ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਅਦਰਸ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਮ। you just be concerned about your energy। ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੱਖੋ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਜੇ ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੀਗਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਡੋਂਟ ਰਿਵੀਲ ਓਲ ਯੋਰ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਟੂ ਦੈਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੀ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਆ, ਦੈਨ ਵਾਟਸ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਦ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਐਨੀਵਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਅਨਾਊਂਸ ਐਵਰੀ ਮੂਵ ਯੂ ਮੇਕ। ਲੈਟ ਯੂਰ ਵਰਕ ਸਪੀਕ ਫੋਰ ਇਟਸੈਲਫ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂ ਵਿਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸ਼ਾਈਨ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ that you're doing well in life। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਸਟੈਪ 'ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਮਾਈਲਸਟੋਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਵਿਦ ਦ ਸਟੈਪਸ that you take in your life। ਇਟਸ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਗਲਤ ਟਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੀਏ, ਇਫ ਯੂ ਬਲੋ ਯੂਰ ਓਨ ਟਰੰਪਟ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਲਪ। There's a time and a place for everything. There's a situation for everything, and sometimes it's under your circumstances, under your situation, maybe it's not the best step to take। ਸੋ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਈ ਓਲ ਮੀਨਸ ਗੋ ਅਹੈਡ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦੈਨ ਮੇਬੀ ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਦੈਟ ਸਟੈਪ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ
ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਖੁਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, then get in touch with me, I'll do my best to help you। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਡੇਟ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ I'll do my absolute best to help you। ਜੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਸਵਿਚਡ ਆਫ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕਿ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਕ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਰੈਪਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, you don't know how to move forward, then ask someone who can help you। ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਦ ਰਾਈਟ ਐਕਸਪਰਟ, ਦ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, then they will be able to help you in the right way। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਆ, ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਗੋ ਟੂ ਦੈਮ ਫॉर ਹੈਲਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਡੋਂਟ ਜਸਟ ਲੈਟ ਥਿੰਗਸ ਬੀ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ। I want to help you as well, but can only help you if you communicate with me. So definitely give me a call, let me know exactly what it is that you want help with, and I'll do my absolute best to help you in every way that I can। But याद रखना, I can only help you if you communicate with me। नंबर स्क्रीन ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, या the phone lines are open, they're working। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਨਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਈਓ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੀਓ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਗਿਵ ਯੂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਨਫ ਚਾਂਸਿਸ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਟ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਸੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ। ਯੂ ਨੋ ਪ੍ਰੀਟੀ ਵੈਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਯੂ ਨੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟਸ ਵਾਟ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ, ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ ਦੈਟ ਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਰਾਈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, get in touch with me, let me know exactly what it is that you want help with, and I'll do my absolute best to help you in every way possible। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਿਮੈਂਬਰ, ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਇਟਸ ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ make it move forward and make it work for you। The only way you can do this if you try to bring a positive attitude in your life। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 100% ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ 100% ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ ਵੀ। ਲਿਵ ਦੈਟ, ਡੋਂਟ ਜਸਟ ਸੇ ਇਟ, ਲਿਵ ਇਟ, ਫੀਲ ਦੈਟ ਐਨਰਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਦ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪਸ ਇਨ ਲਾਈਫ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ,
ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ that you know ਕਿ how you want to change your life। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰੰਟ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਵੇ, then take the right steps। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। But if you don't bother or if you don't try, then that right energy can never come into your life। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਸੋ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਵਿਦ ਦ ਸਟੈਪਸ ਦੈਟ ਯੂ ਟੇਕ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ, I'll see you guys after। Why miss your family and friends? Call India landline and mobile numbers for just 1 pence per minute with our saver rates. To activate, text SAVE to 2525. Also get unlimited calls and texts from Leica Mobile to Leica Mobile with every top-up. Terms and conditions apply. For your free Leica Mobile SIM, visit leicamobile.co.uk today. Leica Mobile. Call the world for less. Namaskar. Namaskar. Namaste. I love India. So, travel a lot? No, just on business. You love India without experiencing it. But I have experienced it right here on Air India. I always fly Air India. Me too. Now fly anywhere to anywhere. Earn and redeem miles via 27 Star Alliance partners. Air India. Proud to be Indian. Proud to be global. हिस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक with 303 air conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London, meeting room for up to 1200 people, conferences, musical function, weddings या कोई भी गैदरिंग, मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ। Histon Hyde. For bookings, call 0208 572 1818. Hey guys, I'm Imran Khan. And this is Kareena Kapoor Keep watching Kismat Karma. with Aarti. Insane. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਰਹੂਗੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਰਹੂਗੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੀਡਿੰਗਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੋ ਮੈਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੀਡਿੰਗਸ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੀਡਿੰਗ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਵੀ ਡੋਨਟ ਯੂਜ਼ ਐਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਵਾਟਸੋਐਵਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਸ ਆ, ਨਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਆ, I don't need that information। ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਥ ਡਿਟੇਲਸ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। The only thing I request is your question। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ, ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ I'll be able to help you। ਪਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੀਡਿੰਗ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਆ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਊਗੇ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੌਣ ਹੋਊਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨਰਜੀ। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਦੈਟਸ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਐਸੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। But it really depends how well you treat your body. Your body is your temple. You need to remember that. So ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, we can look into that as well. ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, and then I'll do my best to help you. ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਦ ਪਰਸਨਲੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, then we can look into rectifying that energy as well. ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। It's your life, your energy, and it's up to you to take it forward. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, get in touch with me. Let me know exactly what it is that you want help with, and I will do my absolute best to help you in every way possible. ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਫ ਯੂ ਲੀਵ ਥਿੰਗਸ ਟੂ ਲੇਟ then I might not be able to help you. ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੀਡਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਰਹੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰੀਲੀ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਜਨਰਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਕਦ ਮਿਲੂਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਰਡਸ ਰੀਡਿੰਗ ਹੀ ਇਨਫ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪੈਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਬੀ ਸਾਈਕਿਕ ਰੀਡਿੰਗ ਬੈਸਟ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਪ ਕਦ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਦ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਵਾਂ ਘਰ ਕਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਬੀ ਰੂਨਸ ਰੀਡਿੰਗ ਬੈਸਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਸਪੈਕਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਬੀ ਸਾਈਕਿਕ ਰੀਡਿੰਗ ਬੈਸਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਰੀਲੀ ਡਿਪੈਂਡਸ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ, ਹਾਊ ਮਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਯੂ ਨੀਡ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੀਟੇਲਡ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੀਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਬੈਸਟ ਰਹੂਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੋਪੂਲਰ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਸਾਈਕਿਕ ਰੀਡਿੰਗ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਆਈ ਨੋਰਮਲੀ ਆਸਕ ਦੇਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕੋ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਘੰਟਾ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਟਾਈਮ ਗੋਜ਼ ਫਲਾਈਂਗ ਬਾਏ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ,
ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਰਤੀ ਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਡੂ ਦੇਅਰ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ, ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਟਸ ਜਸਟ ਸਟੈਪ 1, ਦੈਟਸ ਓਨਲੀ ਦ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ। ਜਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵੇਅਰ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਵੰਸ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਮੀਡੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਟ ਰੈਮੀਡੀ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲਓ। ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਬੇਸਿਕ, ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ, ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਸਮਥਿੰਗ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਮੋਰ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟਨ ਕਲਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਕੀ ਰਹੂਗਾ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੁਣ ਲਓ, ਈਵਨ ਦੈਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਰੈਮੀਡੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ, ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਆ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਯੂ ਡਿਸਾਈਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਹੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਫ ਯੂ ਡੋਨਟ ਬੋਦਰ, ਇਫ ਯੂ ਡੋਨਟ ਟਰਾਈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਊਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ ਵੇਅਰ ਆਈ ਐਮ, ਯੂ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਗੈਟ ਹੋਲਡ ਆਫ ਮੀ, ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ, ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਹੈਲਪ ਵਿਦ, ਐਂਡ ਆਈ'll ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਜਿਸ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂੰਗੀ। ਯੂ ਨੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ। ਇਟਸ ਰੀਲੀ ਰੀਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੁੱਛ ਸਕੋ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਦੇ ਫੀਲ ਸਕੇਅਰਡ, ਉਹ ਦੇ ਫੀਲ ਸ਼ਾਈ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਰਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਉਂਗੇ। ਟਰਸਟ ਮੀ, ਦੇयर इज ਨਥਿੰਗ that I've not heard anymore, because I've seen all sort of scenarios, all sorts of situations. ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਸਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ, ਐਂਡ ਆਈ'll ਟਰਾਈ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਬਿਕਾਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਲ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਸਫਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਲ, ਦੇयर इज नो नीड टू suffer, देयर इज नो नीड टू struggle। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕਿ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ, ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਹੈਲਪ ਵਿਦ, ਐਂਡ ਆਈ'll ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਤੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਘੱਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਵੇ, ਦੈਨ ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੀਡ ਟੂ ਸਫਰ ਇਨ ਸਾਇਲੈਂਸ, ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੀਡ ਟੂ ਵੇਟ ਕਿ ਕਦ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈਲਪ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਆਈ'll ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਇਟਸ ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ, ਯੂ ਨੋ ਵਾਟਸ ਬੈਸਟ ਫॉर ਯੂ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗਸ ਰੋਂਗ, ਸਮਥਿੰਗਸ ਨੋਟ ਰਾਈਟ, ਯੋਰ ਹਾਰਟ ਟੈਲਸ ਯੂ ਯੋਰ ਲਾਈਫ's not meant to be like this, but you still continue living that stuck or that kind of trapped life, and you feel stuck, you feel trapped। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਟਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। but knowing that, feeling that is not good enough, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। you need to make sure that ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਪਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਆ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ, each and every second you're wasting, each and every second you're waiting for someone to come and do something, you're wasting your life away। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਟੂ ਯੂ ਕਿ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਯੂ ਗੋਟ 1 year less to live now। ਮੇਕ ਦ ਮੋਸਟ ਆਫ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ। ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਡੋਂਟ ਵੇਸਟ ਅ ਮੋਮੈਂਟ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਓਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਓ। appreciate each and every second you've got with loved ones around you। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, then you're not going to be able to move forward the right way। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਆ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ, because they might not be able to help you the right way। only you know what's best for you। you can feel it inside your heart। but ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ that you stop listening to your intuition। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, and we don't listen to our intuition। but listen to your intuition is so important। ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, get in touch with me, give me a call। ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, the 0203 ਨੰਬਰ, ਸੌਰੀ the 090 ਨੰਬਰ, ਐਸੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 0203 ਨੰਬਰ ਆ, ਜੇ ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਐਸੀ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਡੇਟ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਈਦਰ ਵੇ ਆਈ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਔਨਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ 1 ਰੀਡਿੰਗ ਪਰ ਪਰਸਨ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਦੇयर इज नो ਸੱਚ ਥਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਡਿੰਗ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਦ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰੀਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਈ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲੈਟ ਯੂ ਨੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ, ਦੈਨ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਦ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰੀਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੂੰਗੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂ ਦ ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਦੈਨ ਜੋ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਈ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਵਿਦ ਯੂ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੂੰਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੂੰਗੀ। ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਾਅ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। ਦੈਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਦੈਮ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਅਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰੈਮੇਡੀ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਪਾਵੇ, ਦੈਨ ਉਸ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਆਮ ਸੇਇੰਗ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਗੋਡ ਫੋਰਬਿਡ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਦੈਨ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪੂਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਰਸਨ ਖੁਦ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਮੇਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰੈਮੇਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਵਾਟ ਦ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਆਰ ਫੋਰ ਐਂਡ ਹੂ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਦੈਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਰੀਲੀ ਡਿਪੈਂਡਸ ਵਾਟ ਦ ਰੈਮੇਡੀ ਇਜ਼ ਫੋਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੈਮੇਡੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਨਸ਼ੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਡੋਂਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵਿਦ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਨਸਰਟਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਅਨਸ਼ੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, then ask me and I'll do my best to help you. But remember one thing, I can only help you if you communicate with me. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। It's your life, it's your energy, you make it positive. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ ਐਂਡ ਆਈ'll do my best to help you. ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ 090 ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਦ ਵਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, 090 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, I'll do my best to help you. ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ ਏਅਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 0203 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, and I'll do my absolute best to help you in every way possible. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then your feedback is also very very important to me. So ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 0203 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, and you can directly send me an email, let me know exactly what your feedback is, what changes you wish to see in the show, what your comments are and what your feedback is, and then we'll do our best to help you in every way that we can. ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਵਾਟਐਵਰ ਯੂ ਆਸਕ ਫੋਰ, ਵਾਟਐਵਰ ਯੂ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਈਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਆਰ ਯੂ ਲਿਵਿੰਗ ਅੰਡਰ ਦ ਸੇਮ ਰੂਫ ਔਰ ਨੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ there's a lot of variables within that, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ that your energy is unique to you. ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰੈਮੇਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ। You know, I wish that was the case because then I would have created world peace by now. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਈ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਏ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, 2 ਬ੍ਰਦਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀਗੇ,
ਐਂਡ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝੇਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਦੇयर वाज so much dark energy, so much negative energy around them। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਟੋਲਡ ਹਿਮ ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਅਲੱਗ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਦੇ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਹਾਊਸ, ਸੋ ਉਹ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਸੀਗੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਸਲਾਈਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਸਲਾਈਟਲੀ ਮੋਰ ਡੈਂਸ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ, ਨੋਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦ ਕੇਸ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਪੈਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਰੀਲੀ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਡੀਲ ਵਿਦ ਇਟ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਖੁਦ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਟੈਪ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। You know, so if you need my help with that, or if you need any other experts help with that, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ then you're free to make your own life decisions. You know, but I can only help you so much. I can only explain so much to you. ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ is it just negative energy, or God forbid is it negative entities as well? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਨੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਯੂ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੰਪਲੀ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦੂਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਾ ਲਓ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੈਟ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਸਿੰਪਲੀ ਵੋਂਟ ਕਮ। ਸੋਚੀ ਨਾ ਜਾਓ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਾਸ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਕ ਥਿੰਗਸ ਹੈਪਨ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਮਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ। ਬਟ ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਹੈਲਪ ਵਿਦ, ਐਂਡ ਆਈ'll do my best to help you। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਰੀਅਰ ਕਿਤੇ ਸਟਕ ਹੈਗਾ ਆ, whatever it is, give me a call and I'll do my best to help you। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, then I will let you know। I will tell you and I will let you know ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਓਨੈਸਟ ਵਿਦ ਯੂ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਲੈਟ ਯੂ ਨੋ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਸਮਥਿੰਗ that I can help you with, then I will definitely do my best to help you, because at the end of the day you are the number one priority। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ।
एंड आई कैन ओनली हेल्प यू इफ यू कम्यूनीकेट विद मी। किन्नी वारी मेरे सामने जिस वारी लोग आते हैं मैंने मिलन दे लई, खास करके ऑफिस जो मिलन दे लई आते हैगे आ, मैनू कहते कि आरती जी असीं किन्ने सालों तो तुहाडा शो देख रहे हैं तो हुण हिम्मत असीं जुटा पाए कि तुहाडे नाल गल करिए या तुहाडे नाल ऑफर आके तुहानूं मिलीए। बट आई वुड से टू यू डोंट वेट ईयर्स, इन्ने साल वेट ना करो। जे तुहाडी जिंदगी च इस वेले कोई तकलीफ हैगी आ, हुण कोई प्रॉब्लम हैगी आ या कोई उलझन हैगी आ, यू कैन फाइंड अ सोल्यूशन। थानू दुख सहन का कोई अवार्ड नहीं मिलना, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलना है कि तुसीं कितना भारा दुख सह सकते हैं या कितना ज़्यादा दुख सह सकते हैं। द मोमेंट यू डिसाइड कि बस असीं इस दुख तो तकलीफ तो छुटकारा पाना चाहते हैं, दैट विल बी द मोमेंट दैट यू ब्रिंग द राइट चेंज इन योर लाइफ। पर वो लाइफ के तुसीं वो राइट चेंज उदों ही लैके आओगे कि जो तुसीं अपने वालों सही कोशिश करांगे। याद रखना कि जे तुहानूं इदां लगता है कि शायद मैं थोड़ी मदद कर सकती हाँ या शायद मैं थोड़ी कोई हेल्प कर सकती हैगी हाँ, गेट इन टच विद मी, लेट मी नो एग्जैक्टली व्हाट इट इज़ दैट यू वांट हेल्प विद एंड आई विल डू माई एब्सोल्यूट बेस्ट टू हेल्प यू इन एवरी वे पॉसिबल। जे किसी भी रीजन के तुसीं ऑफर भी गल करना चाहते हैं, चाहे हुण ही तुसीं प्री बुकिंग नंबर पर फोन कर लो, मेरी टीम नाल गल कर लो, दे विल डू द बेस्ट टू हेल्प यू। नहीं तो जे तुसीं मेरे नाल लाइव टीवी ते गल करना चाहते हैं, जिहड़ा 090 नंबर हैगा या इस नंबर के जरिए लाइव शो के मेरे नाल हुणी ऐसे वेले गल कर सकते हैं एंड आई डू माई बेस्ट टू हेल्प यू इन एवरी वे दैट आई कैन। बट रिमेंबर वन थिंग, आई कैन ओनली हेल्प यू इफ यू कम्यूनिकेट विद मी, सो गेट इन टच विद मी सो आई कैन हेल्प यू। चलो हूँ मैं जा रही छोटी जी ब्रेक के वाला, सी यू गाइस आफ्टर। Why miss your family and friends? Call India landline and mobile numbers for just 1 pence per minute with our saver rates. To activate, text SAVE to 2525. Also get unlimited calls and texts from Leica Mobile to Leica Mobile with every top-up. Terms and conditions apply. For your free Leica Mobile SIM, visit leicamobile.co.uk today. Leica Mobile. Call the world for less. Namaskar. Namaskar. Namaste. I love India. So, travel a lot? No, just on business. You love India without experiencing it. But I have experienced it right here on Air India. I always fly Air India. Me too. Now fly anywhere to anywhere. Earn and redeem miles via 27 Star Alliance partners. Air India. Proud to be Indian. Proud to be global. You're Sam, right? Yes. Winston Wolfe. Don't get up. So you're a landlord now, a property magnate. It's just my wife's old flat. But you've taken out direct line landlord insurance, right? After all, they guarantee they won't be beating on price. I didn't know that. Prize plum. Sorry? It goes well with Magnolia. Landlords, we pay for boiler repairs or replacement as standard with buildings cover. हेस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक, with 303 air conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London, meeting room for up to 1200 people, conferences, musical function, weddings या कोई भी गैदरिंग, मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ। Heston Hyde. For bookings, call 0208 572 1818. Hi, this is Saif Ali Khan and you're watching Kismat Karma with Aarti.
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ 090 ਨੰਬਰ ਐਟ ਦ ਬਾਟਮ ਆਫ ਦ ਸਕਰੀਨ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਆਈ'll do my absolute best to help you in every way possible। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰੋ। ਸੋ get in touch with me, let me know exactly what it is that you want help with and I'll do my best to help you in every way that I can। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਟਰਨ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਇਨਟੂ ਅ ਗੋਲਡਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਗੋਲਡਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਚੇਂਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਦ ਰਾਈਟ ਚੇਂਜ ਟੂ ਕਮ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? If you want it to happen, only then it can happen। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਾਈਟ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਟਸ ਸਿੰਪਲੀ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਦੈਟ ਯੂ ਡਿਜ਼ਾਇਰ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਣ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਕੈਨ ਯੂ ਫੋਕਸ ਟੂ ਮੂਵ ਟੂਵਰਡਸ ਦੈਟ ਗੋਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫੋਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਯੂ ਜਸਟ ਵਾਕਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਏਮਲੈਸਲੀ, ਦੈਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਸਕਸੈਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। But if you haven't got a goal, then it's going to become very difficult। You need to know what it is that you want in life, what it is that you do, how you want to move forward। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ you're in your comfort zone and you're happy there, you're okay there and you don't want there to be too much of a change and you're comfortable the way that life is, perfect। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then you need to put some effort in। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਫਰਟ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬਣੂਗਾ, ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਐਜ਼। ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੋਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, how can I help you? Well, actually, I just wanted to know how can you help me? I mean, there's a lot of things I've done in life that I haven't succeeded. I mean, every time I do something, I'll never tend to succeed. Okay. So, and is this how long has this been going on for? Been going on for years, to be honest with you. Okay, and is it mainly like things related to your career or work, or is it relationships as well? Is it quite a few things that it's covering? Oh, unfortunately, your call's been disconnected or it's been cut. But if you can, give me a call back again, and then I'll definitely do my best to help you. But if you feel that, God forbid, but if you feel that maybe you need a detailed reading, or you feel that there is something a bit more dark or a bit more negative that's causing this problem in your life, then definitely speak to me off air as well, and I'll do my best to help you। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। I've seen this happen to so many people। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ, ਹੈਲਪ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਤੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਲੀਜ਼ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ, ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। So why is it that happens? ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਐਫਰਟ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋਟ ਗੈਟਿੰਗ ਦ ਰਾਈਟ ਰਿਵਾਰਡਸ, ਦ ਰਾਈਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਟੂ ਯੋਰ ਐਫਰਟ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਟ ਐਂਡ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਦੇਅਰ। ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਟ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸਟੋਪਿੰਗ ਯੂ ਫਰਮ ਸਕਸੀਡਿੰਗ,
What's stopping you from becoming positive or successful in life? You can think about these things yourself as well. ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ and just think what's stopping me from becoming successful, and whatever those factors are, start eliminating them one by one. Get rid of those obstacles one by one. So once you've removed the obstacles and you're still every practical step that you can possibly take, you're taking that step, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ successful ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, then ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਆ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਥਿੰਕ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਵਰਕ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਏ ਦ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਮ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਮੀ or they come and see me, sometimes it's too late. Recently ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। she last time she came to see me was about 3 years ago. 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਖਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਆਰਤੀ ਜੀ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਮੇਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ, I'll wait a bit। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰੂੰਗੀ, ਰੈਮੇਡੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। she waited 3 years later now recently ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿਖਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਟਸ ਟੂ ਲੇਟ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਬੰਦਿਸ਼ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਦੇयर इज ਨਥਿੰਗ ਲੈਫਟ ਟੂ ਸੇਵ ਨਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਚਾਓਗੇ, ਕੀ ਬਚਾਓਗੇ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜਲ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਖ ਦਾ ਢੇਰ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ। ਹਾਊ ਐਮ ਆਈ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਟੂ ਲੇਟ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਓਨੈਸਟਲੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੈਟਸ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਅ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਦੈਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿਓਗੇ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਗਰੋ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਯੂ ਜਸਟ ਮੇਕਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਵਰਸ ਫॉर yourself। ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਕਾਂਟ ਸੀ ਇਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਆ। ਇਟਸ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਈਕ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਆਊਟ ਬੈਡ ਬਟ ਯੂ ਕਾਂਟ ਗੈਟ ਆਊਟ ਬੈਡ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਆ ਐਂਡ ਯੂ ਕਾਂਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਬੀ ਦੇ ਵੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਜਿਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋਬ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਐਂਡ ਯੂ ਅਪਲਾਈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਿਆ ਆ, but they never call you back and you think ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਐਨਰਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ and it's not letting you move forward. So even if you do take one step forward, you'll have to take 3 steps back again. ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈਗੀ ਆ, you don't have to live your life like that. You don't have to be stuck like that forever. ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਟਸ ਯੂਰ ਲਾਈਫ, ਯੂਰ ਐਨਰਜੀ, ਯੂ ਮੇਕ ਇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, get in touch with me, let me know exactly what it is that you want help with and I'll do my absolute best to help you in every way I can. But I can only help you if you communicate with me. ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ।
It's your life, your energy, you fix it. You take control of your life. ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਪਲੀਜ਼ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਹੈਲਪ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੇਨ ਫੈਸਲੇ, ਖਾਸ ਫੈਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਓ। ਮੇਕ ਯੋਰ ਓਨ ਲਾਈਫ ਡਿਸੀਜਨਸ। ਯੂ ਨੋ ਵਾਟਸ ਰਾਈਟ ਫॉर ਯੂ। Have the confidence within you to make that right decision, to take the right step. ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। But you say something, but you do something else. Your actions don't represent your words. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 100% ਸੱਚੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਗਾ ਜਾਂ ਤਾਵੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਵਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਖ ਜਾਂ ਵਿਭੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। I'm not here to judge you. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ। I'm not going to kind of give you marks, who's right, who's wrong, who's the best or who's not the best. That's up to God to decide. ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਹੈਗੀ ਆ, God forbid if anything's going wrong in life at the moment, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੈਲਪ ਦੀ, I'll do my best to help you. ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ, ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। Your life, your energy, you fix it. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, when you get in touch with me, you're not alone. ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। I'll do my best to help you. Because spiritual energy ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ spiritual remedies ਹੁੰਦੇ ਆ, they work hand in hand. We have to work as a team. ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ we'll be able to fight this dark energy, or we'll be able to fight any sort of negativity if we work together as a team. But it's so important ਕਿ ਤੁਸੀਂ right time ਤੇ right step ਲਓ। I can check your energy for you. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਉਲਝਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। But at the end of the day, you'll need to do the remedies yourself. You'll need to take the right steps yourself as well. ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। There might be something that I can help you in, but I can't help you with absolutely everything. ਜੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ, and you want to keep that negativity out of your life, I can push it back once, but then it's up to you to keep that negative energy out. ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, and I'll see them in a couple of years time again, and ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। Don't do these mistakes. Please, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। It's not good. ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਓਨੈਸਟਲੀ ਸਿੰਪਲ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ, ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਸ਼ੁਡ ਹੈਲਪ ਯੂ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਆਈ ਫੀਲ ਸੌਰੀ ਫॉर ਪੀਪਲ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਸਟ ਥਿੰਕ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਸੋਰਸ ਆਫ ਦਿਸ ਰੈਮੇਡੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਰੈਮੇਡੀ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਫ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੈਮੇਡੀ, ਇਟਸ ਬੈਸਟ ਨੋਟ ਟੂ ਡੂ ਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਲੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਜਾਂ ਟੋਟਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
You know, be very very careful with the steps that you take. कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि like you're burying something into the ground or you're throwing something into the river. ऐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰੋ. It's not going to help you. ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਹਿ ਲਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਲਾਉਣ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੂਗਾ? ਓਨੈਸਟਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲੋਅ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਨਰਜੀ ਆ, it is basically what goes around comes around. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਉਹ ਸੇਮ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਊਗੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ। Whether you go to a religious place or whether you go to a person who needs help and you just think ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, but just think about what you're doing. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਹੈਗੇ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਟੈਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, how are you going to move forward in life? Please be very very careful with the steps that you take. ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਧਾਗੇ ਤਾਵੀਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਕਿ is this taking help from a positive source or a negative source and you're unsure, don't do it. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ exactly what is this, how is it going to help me? If it's not going to help you the right way, or if it's from a negative source that you're taking help, then you're not going to be able to move forward. ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਕੀਪਿੰਗ ਦ ਰਾਈਟ ਡਿਸਪਲਿਨਸ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਫੋਲੋ ਦ ਰਾਈਟ ਡਿਸਪਲਿਨਸ ਸੋ that you can move forward in life in the right direction, in the right way. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, how are you going to move forward? ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੋ। ਇਟਸ ਰੋਂਗ। You can't be nasty to someone and then pray in the morning and think everything's going to be okay. It's not. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ, it's not going to remain the same. There's going to be an imbalance. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, it would destroy all your positive deeds. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤਿੱਖੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੁੱਭਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਨਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇਫ ਯੂ ਹਰਟ ਸਮਵਨ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ oh maybe this is not going to affect me in a bad way, but it does. So be very careful with the steps that you take. ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਦੁਆ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਦੁਰਾਸੀਸ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਤਰਫਾਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਤਰਫਾਓ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਰਾਸੀਸ ਦੇਵੇ। ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਵਿਦ ਦ ਸਟੈਪਸ ਦੈਟ ਯੂ ਟੇਕ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀਸਾਂ ਲਓ, ਟੇਕ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਫਰੋਮ ਅਦਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੀਸ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਟਸ ਦ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਰਿਸੀਵ ਇਨ ਲਾਈਫ, ਅ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਸੋ ਸਿੰਪਲ। It's so simple to receive a blessing in life. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪਊਗੇ ਐਂਡ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਫਰਮ ਦਾ ਹਾਰਟ। ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਰਿਵੋਰਡ ਮਿਲੂਗਾ। ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਜਸਟ ਜੈਨੂਇਨਲੀ from out of the goodness of your heart, the kindness of your heart, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਨਹੀਂ this is I want to do, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਵੋਲੰਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਕਿਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੋਲੰਟਰੀ ਹੈਲਪ ਕਿਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਂਡ ਡੋਂਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਐਨੀ ਸort of result from it. ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣਾ ਆ, ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਅਵਾਰਡ ਆ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਡੂ ਗੁੱਡ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਨੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕਾਈਂਡ ਆਫ weigh at the pros and cons and think, oh, if I do this ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ, if I do that ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੂਗਾ, and you start calculating things, that's when the trouble begins। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। so you can't cheat God। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਅਸਲੀਅਤ, ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। so just think about the steps that you're taking in life। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲਓ, ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲਓ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਫ ਟਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੌਲੀਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਪਰ ਵਨ ਥਿੰਗ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੁਜੈਸਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਓਪਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਰਮ 7 AM to 10 PM। 7 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੇਟ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਡੇਟ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਈਦਰ ਵੇ ਆਈ'll do my best to help you। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ TV ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then it's the 090 ਨੰਬਰ at the bottom of the screen that you need to call। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਲਾਈਵ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। I'll do my absolute best to help you in every way I can। But remember, one thing is your life. You know what your priorities are. You know how to turn an opportunity into a golden opportunity. And if you think that maybe you're a little bit unsure of how to do that, then get in touch with me. Because if you don't know, then I'll do my best to help you. But if you know that you want to succeed in life, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, then ask। I'll do my best to help you। ਐਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। Nothing is impossible in life। You can definitely turn your life around, you can change your life around। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕਿ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬਣੂਗਾ, ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਐਜ਼। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਡੂ ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਐਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ? ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ? What is it that you want to achieve in life? You can achieve that। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, and you watch the miracles happen। I've seen people's lives change। ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ that can only happen if you try from your side। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਐਜ਼। ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ that it's too late। God forbid, if it's too late, then I won't be able to help you। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਮੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਆਸ ਜਾਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਯੂ ਨੋ, ਸੋ ਯੂ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲੀਵ ਇਟ ਦੈਟ ਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਵਰਕ ਫॉर ਯੂ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ, ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲਿਵ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਇਨ ਯੋਰ ਓਨ ਟਰਮਸ। ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਲੁੱਕ ਦੇयर इज अ फ्लोर ओवर हियर एंड आई नीड टू फिक्स दिस, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। You fix your own energy. Make sure your own energy stays positive. ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, let's get rid of it. Let's eliminate that problem. ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਰਮਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਹੈਗੀ ਆ, let's try to find a solution. Remember, like I said before, it's teamwork. ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। I can't just do everything by myself either. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। I've had people come to me ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿਓ, ਨੀਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। I'll give you whatever you need and ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ doesn't matter, ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪਾਠ ਕਰੋ। Honestly, it makes a huge difference. ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਆ, it makes a huge difference. I can pray for you. I will always pray for you. But the thing is, you need to pray for yourself too. ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਟ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰੱਖਣੇ ਪਊਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। then you'll get the right results. ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। why would I do the test for you if you want the promotion? ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। so remember this ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਪਊਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। I'll see you guys after. Why miss your family and friends? Call India landline and mobile numbers for just 1 pence per minute with our saver rates. To activate, text SAVE to 2525. Also get unlimited calls and texts from Leica Mobile to Leica Mobile with every top-up. Terms and conditions apply. For your free Leica Mobile SIM, visit leicamobile.co.uk today. Leica Mobile. Call the world for less. Namaskar. Namaskar. Namaste. I love India. So, travel a lot? No, just on business. You love India without experiencing it. But I have experienced it right here on Air India. I always fly Air India. Me too. Now fly anywhere to anywhere. Earn and redeem miles via 27 Star Alliance partners. Air India. Proud to be Indian. Proud to be global. Direct Line Home Plus insurance means if your electrical goods are lost, stolen, or damaged beyond repair, you have the choice of getting the cash or a brand new replacement delivered to your door. And right now, there's 30% off. It's good to deal direct, so take the Direct Line. प्यारे दोस्तों, सत श्री अकाल। तुसी देख रहे हो किस्मत कर्मा आरती के साथ। ਜੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ 090 ਨੰਬਰ ਬਾਟਮ ਆਫ ਦ ਸਕਰੀਨ ਐਸੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਾਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ then you can call the pre-booking number at the bottom of the screen ਜਿਹੜਾ 0203 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ।
ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਈਦਰ ਵੇ ਆਈ'll do my best to help you। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ, ਯੂ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਫਿਕਸ ਇਟ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਯੂ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਦੈਨ ਮੇਕ ਇਟ ਹੈਪਨ। honestly don't wait for anyone, make it happen। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ, then ask me। honestly I'll do my best to help you। nothing will make me happier than to see you improve your life, because if you improve your life the right way, then you can, once you've sorted out your life in a positive way, then you can focus on your spirituality। you know, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, you know, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, you think it's so hard to kind of constantly be firefighting। ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕੀਏ। So if you want to bring some change in your spiritual life, then you need to put in some effort from your side। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, so that your mind is free and you're able to focus on your spiritual life। and then once your mind is free and you're able to focus on your spiritual life, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ spirituality ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, and that's when everything becomes very exciting, very positive, very strong। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then you're not only looking at this dimension, you're not only looking at the world around you as it is, you're looking at so many different dimensions। you don't see everything as it is the way that you're seeing everything now। ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆ TV ਆ, ਉੱਤੇ ਆਰਤੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਟੇਬਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਚੇਅਰ ਆ। you don't see life as it is। your vision will change। you'll see everything is energy। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਨਰਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ and you'll connect with this energy। you know, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ। ਇਟਸ so ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋਊਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ, and you just keep thinking and hoping and praying and nothing happens because you're not doing। that's why ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ, the main element is missing। you're not doing anything। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਰਮ ਕਰੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਸਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਮਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਟਸ ਸੋ ਸਿੰਪਲ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਲਝਣ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਲਝਾਉਂਗੇ, ਹਾਊ ਵਿਲ ਵੀ ਡੂ ਦਿਸ, ਹਾਊ ਵੁਡ ਇਟ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ ਫॉर ਅਸ। ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। you know, ਡਰ ਨੂੰ, ਘਬਰਾਹਟ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਊਗੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਮਗਾਊਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਲਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਬੀ ਕਾਈਂਡ ਟੂ ਐਵਰੀਵਨ, ਬੀ ਲਵਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਐਵਰੀਵਨ, ਬੀ ਜੈਨਰਸ ਟੂ ਐਵਰੀਵਨ। ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈਲਪ ਦੈਮ, ਡੂ ਯੋਰ ਬੈਸਟ, ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਲਾਲਚ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਯੂ ਨੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਥੈਂਕ ਗੋਡ, ਟੱਚ ਗ੍ਰੇਸ ਆਫ ਗੋਡ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਵਿਦ ਅ ਕਲਾਇੰਟ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹਾਂ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਇੰਨਾ ਆਪਣਾਪਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਆਮ ਰੀਲੀ ਬਲੈਸਡ, ਆਮ ਰੀਲੀ ਬਲੈਸਡ ਐਂਡ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਗੋਡ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਕਰੀਅਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਡੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਆਰਤੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਡੂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਯੂ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਗੋ ਰੋਂਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦਮ ਕਦਮ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਦਮ ਕਦਮ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖੋ। ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। Hello, Aarti. How are you today? You good? I'm good, thank you. Thank you for asking. Thank you so much. I'm good, thank you. How can I help you? I'm looking for work. I phoned last time, I think, when you were on TV, and I've been applying since, and I haven't had any luck. And Okay. I really want to find a job in London, and I just wanted to know if there's any advice you can give me. Sure, definitely. I'll have a look for you. Have you? What happens when you apply? Do you get any response or no response at all? At the moment, I'm getting some negative responses, but I haven't had anything positive as such. Or I've had one response where somebody was going to call me for an interview, but nothing. Oh my God. Yeah. Okay, let me have a look for you. Let's find out what's going on. Just tell me when to stop on the first card. Keep this in your mind. And just tell me when to stop on the first card. We'll take it forward from there. Thank you. Okay. Thanks. Stop. Perfect. That's your first card. And once again, please. Stop. That's brilliant. That's your second card. And once again for your third card, please. Stop. Acha, that's perfect. These are your three cards. I'm just going to take out some extra cards as well for you so that I can tell you in a bit more detail. Let's see. Oh my God. Okay, you know, one thing that's coming up in your cards very strongly is that I am definitely picking up very strong dark energy around you, which is really bad. Really, to be honest, is very bad. It's very concerning how dense it is, because normally in a card reading you'll see dark energy, but this is kind of pitch black darkness that I'm seeing at the moment. So that means it's quite strong, especially in London. I just feel as if everything seems to be very trapped. But one thing I would strongly recommend for yourself is that even if family members or someone else suggests that maybe you leave London, move somewhere else, don't do it, because over there you just won't be happy. You need to stay in London whatever happens. You need to make sure, fight tooth and nail for it, but you need to stay in London, because if you've got any problem, that's what I'm trying to do, but the only way I can do that is getting a job. And I don't understand why I can't get a job, because as soon as I can do that, that's me permanently there, because I'm not there right now, but I definitely want to be there. And this is my only ticket to be there, is if I get a job. And at the moment, I want to be there. My dad's in ICU. I need to be there. Yeah. I mean, unfortunately, you know, the reason why you're not able to get a job, your finances are going to be very kind of stuck at the moment. And to be honest, I feel as if they've been stuck for quite some time. It's not just like now. It's because the dark energy around you is very strong. You know, I do pray to God, and I hope your father gets better very quickly. But to be honest, the way that the energy seems to be around even your kind of your parents' energy, like your parents' home, it seems as if the energy even over there is very stuck, very dense. Right. But it just seems as if at the moment, God forbid, but it might be too late for them to try to do anything about it. Now, I won't be able to tell you for certain, but the way that it's coming up in the cards at the moment, it just seems as if it's almost like leaving it to the last minute. It is kind of leaving things right to the very end. So I wouldn't leave things kind of at this level for any longer. The most important thing is, if you did want to kind of
escape this burden of bad luck and bad energy, this trapped element around you, is so important for you to try to at least help yourself first. Because if you're strong, you can help others. It's not going to be the other way around. Say, for example, if your parents are strong, they won't be able to help you. But if you're stronger, you will be able to help them. Okay. And that's so how would I do that? What do I need so to for do, that, I would say to you, as soon as you can, definitely speak to me off air, because I will need to, I'm being honest with you, I will need to do a detailed reading for you, because I just need to know whether we can still save your energy or not, because the way that your energy is at the moment is very dark, very dense, very negative, and God forbid, it seems to be kind of at a very pivotal stage. It's almost like a now or never stage. So if you try to take any sort of positive steps to kind of rectify your energy, you need to start taking the steps now, otherwise it might be too late. Even by looking at your cards at the moment, I can't even say that I can promise you that if you take any steps even today that you'll get 100% relief from these troubles. Maybe you won't. But for that, I'll need to do a detailed reading and find out how much percentage of this darkness you can clear, because it seems as if for some things it's probably very, very tough, and maybe you've left it a bit late. It could be that maybe some people owe you money, or others owe you some cash or some money and they've not given it back, but it just seems as if it's very unlikely that you're going to get it back. So some things you won't be able to rectify, some things you won't be able to balance, but other things you'll be able to make stronger in your life again. But one thing that is strongly coming up in your reading is that you should not leave London, because the way that your cards are, it's like you finally found a way to kind of escape from a certain dark element, but if you leave London, it's going to be very, very tough. Okay, I'm currently not there at the minute, but this is why I need you need to. Is there anything I can do right this minute to get a job? At the moment, no, because the energy around you is too dark. It's pitch black darkness. It's like, say it's a very windy day outside and you're trying to light a candle. There's no point, because even before you light the match, it's going to go out because of the high winds. So it's not going to help you. You need something very, very strong, very protective to help you find that job, to help you get that financial independence that you need in life. But for that, I will need to speak to you off air, because anything that I tell you now is not going to help you. This is not something that a simple remedy can clear. I really feel like now is the time for kind of drastic measures or drastic steps to rectify your energy. Okay, because when I find you a line, and as soon as I can speak to you is at the end of this month. Yeah. Is there no way that you can speak to me any sooner? Yes, I can. I mean, for that, it's just let my team know it's an emergency, and you can go through the emergency route, and then that way I'll do my best to help you. I think that's the soonest way I could be able to speak to you, maybe even within 24 hours. But other than that, I would say to you, definitely speak to my team, arrange to speak to me as soon as, and definitely drop me an email in the meanwhile as well, and I'll do my best to help you. Thank you. Yeah, okay. That's all right. Thank you so much. You take care. God bless you. Bye. Thank you. The Rabb na kare ki, I hope no one has this much negative energy in their life ever, because it's really unfair and it's really wrong. पर जे थोड़े घर परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਲਝਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, God forbid, if things are so negative and so bad, please don't let them become so bad. Please don't let them become so out of control, so out of hand that you leave things to the last minute. ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਉਲਝਣਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ that they need not be so strong or so permanent or so dense in life. ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਐਂਡ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ while looking for a right route, ਉਹ ਪਰਸਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ. ਡੋਂਟ ਲੀਵ ਥਿੰਗਸ ਟਿਲ ਦ ਲਾਸਟ ਮਿਨਟ. ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ. ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਹੈਗੀ. You know, it's so important. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲਝਣ ਹੈਗੀ ਆ,
God forbid, if there's any sort of dark energy or negativity around you and you're aware of it, do something about it as soon as. Don't leave things too late. Because if you know that there's bad energy around you and you just think, okay, you know, I'll wait a bit, I'll wait a bit, I'll wait a bit, you could be waiting for forever. और नेगेटिव एनर्जी ने तो थानू होर कहना है कि तुसी हजे वेट करो या हजे कोई स्टेप ना लो. वाई? क्योंकि वो जाना नहीं चाहती. Negative energy is not going to make it easy for you. It's not going to go very quietly and easily. ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਉਲਝਣਾ ਪਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ. But you need to be strong. ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ be strong and take the right step ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ right time ਤੇ right step ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, and how are you going to move forward? You won't be able to escape. Negative energy ਨੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਣੇ ਆ. ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ is going to try to make you think of excuses for all the reasons why you shouldn't take the right step. I've met people like that. I've spoken to people like that. Even this morning I was speaking to a young lady ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਰਤੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. And this young lady, she was so religious, so religious. And it's so upsetting to see her like this now. The way that she's changed so much. ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ. She doesn't even feel like going to a religious place. ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ. You know, so ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. But don't let it become strong. You need to fight it. You need to be strong within yourself and you fight that dark energy away. ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਹ ਗੱਲ. So please don't leave things too late. Be very careful with the steps that you take. ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ. ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੋਲਰ ਦੇ ਕੋਲ. ਹੈਲੋ ਜੀ. ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ. ਹਾਂਜੀ ਆਰਤੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ. ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਓਕੇ. ਤੇ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ? ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ. 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ. ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਸੇ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਹਾਂ. ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਅੱਛਾ ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਪਲੀਜ਼. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਡ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਪਲੀਜ਼. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ 3 ਕਾਰਡ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਰਡਸ ਵੀ ਕੱਢਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਟੇਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ. ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਹੋਏ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ. ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨਾ. ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਆ. ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਉਲਝਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ. ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹਜੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਆ ਹੈ ਨਾ. ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰਾਈਟ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ. ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆ. ਚਾਹੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ. ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਖੁਦ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਰਫੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਥੀ ਆ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ. ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ. ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ, ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ. ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ ਹੈ ਨਾ. ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਲੇ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹਜੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ. ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕਰੋ.
ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰੇ ਪਹਿਚਾਣ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਨਾ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੈਮੇਡੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਕਟਾਉਣੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਬ੍ਰਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸੈਟਰਡੇ ਅਤੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣੇ ਹੈਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟ੍ਰਿਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਆਹ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਟਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਫਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆਫਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਈ ਜਾਈਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰੁੱਸਿਓ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਈ ਜਾਣਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਥਿੰਕ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਸੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਪਰ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਵਿਦ ਦ ਸਟੈਪਸ ਦੈਟ ਯੂ ਟੇਕ, ਅਨਲੈਸ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ, ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਓਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਹੋ ਗਿਆ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ਨਟ ਯੂਰ ਫਾਲਟ ਐਟ ਆਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਲਝਣ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਆਈ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸਟੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡ ਲੱਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਆ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਵਿਦ ਦ ਸਟੈਪਸ ਦੈਟ ਯੂ ਟੇਕ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ 100% ਸ਼ੋਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਸਕ ਮੀ, ਓਨੈਸਟਲੀ ਆਸਕ ਮੀ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੈਟ them know ਕਿ ਇਟਸ ਐਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਂਡ they will be able to speak sooner rather than later। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਆਰਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਨਹੀਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਗੈਟਸ ਸੋ ਬਿਜ਼ੀ, ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਇਫ ਯੂ genuinely want my help and you're genuinely willing to work hard for making your life a lot more positive। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, when you get in touch with me, we do teamwork। ਇਸ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਪਊਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਰਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। that's the best way forward and I'll do my best to help you in every way that I can। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, I can only help you if you communicate with me। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ।
get in touch with me, let me know exactly what it is that you want help with, and I'll do my absolutely best to help you in every way that I can. याद रखना ਇਹ शो मैं सिर्फ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਕਰਨ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ ਆ. I'm being absolutely honest with you. So make the most of this time. Turn this opportunity into a golden opportunity. Make the most of this time and ask me. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜੂਗੀ. ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੀ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ. ਈਮੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਈਮੇਲ ਕਰ ਲਓ. ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਈਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਸਵਾਲ, ਪਰਸਨਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ. So whenever you ask me ask me anything in general that you want to ask me, I'll do my best to help you. But ਜੇ ਕੋਈ personal question ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ, when will I get married, when will I buy a house, when will I get a new car, when will I be able to get a new job, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ personal questions. ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, and they will arrange a date and a time for us to meet or speak. And accordingly I'll do my best to help you. ਪਰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ emergency situation ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, emergency ਦਾ ਬਟਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ emergency ਆ, and they will arrange for us to meet or speak sooner rather than later. ਪਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ emergency ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ. Only you can take the right step at the right time. God forbid ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, please rectify that problem straight away. ਉਸ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿਓ. ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, because that would be very bad karma. So don't let that ever happen in your life. ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ. ਰਿਮੈਂਬਰ, ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ, ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਹੈਲਪ ਵਿਦ, ਐਂਡ ਆਈ'll do my absolute best to help you in every way I can. ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਲਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ. I'll see you again very soon.